Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ YouTube ವಾಹಿನಿ Judgment Day ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case wherein Honorable Supreme Court of India issues notice to central government and states on PIL, that is Public Interest Litigation, to enforce fundamental duties under Article 51A. As we all know, fundamental duties are prescribed or mentioned under Article 51A. So, since ancient times, people in India have had a tradition of performing their duties, the police said, referring to Lord Krishna guiding Arjuna on the importance of duties. Let's see the details. So, Supreme Court sought the response of the central government and the states on a public interest litigation petition seeking enforcement of fundamental duties set out in Article 51A of the Constitution. So, the case title is Durga Dutt versus Union of India. So what it says is, please sought directions to center and states to make comprehensive laws to ensure adherence to Articles 51A of the Constitution. So petition also prayed for setting up a high-powered committee headed by a retired Supreme Court or High Court judge to review the legal framework so created. The petitioner said that the need to implement fundamental duties has arisen due to the new illegal trend of protest by protesters in the garb of freedom. Garb means in the name of freedom of speech and expression by way of blocking roads and railroads to compel the government to meet their demands. This is a new trend, we are all seeing it. The concept of duty is enunciated in Bhagavad Gita, where Lord Krishna guides Arjuna and educate him with the importance of duties in all spheres/stages of one's life. Since ancient times, people in India have had a tradition of performing their duties. An individual's duty towards society, his or her country, and his or her parent has been emphasized in ancient India, that petition said. So also, it referred to Mahatma Gandhi's statements highlighting how the true source of right is duty. Further, the plea highlighted the constitutions which provide the duties of people, including Japanese constitution, constitution of China. So he is highlighting. So the petitioner also pointed out the growth story of Singapore, which has been fueled by its relentless emphasis on duties of citizens. So pertinently, the petition also submitted how the reportage by media during COVID-19 was communal in nature and against secularism envisaged by the Constitution. The manner in which it was cynically exploited the stoke communalism on social media and TV, and this primary motive to give a communal color to the fight against coronavirus. This is what said. And also the moral obligations should be converted to legal obligations by enacting legislations and guidelines so that the country stands united when such a situation arises in future. That is what it said. So Article 51A, the importance of Article 51A was inserted into the Constitution by the way of 42nd Amendment, which was enacted by Indira Gandhi government during national emergency. That's in 1976. The 42nd Amendment had introduced a lot of changes to the Constitution and came to be referred as a mini Constitution. Many of the changes introduced by the 42nd Amendments were subsequently repealed or struck down by Supreme Court. Article 51A has continued to remain in the Constitution. This is about Article 51A. In a nutshell, what it says is, overall, by in principle, it looks relevant because we have seen the people who are protesting. They occupy the busy roads or even they block the rail. Just imagine the people who are traveling in those trains, whether they will be going for hospital, they may be going for interview, or somebody may be going for marriage. As if it is blocked, if they miss that hour, golden hour of their life, then what about their future? So we need to take care of this. Say there are public grounds identified for protest. They can go and sit there for hours together, weeks together, months together, but not on busy roads or highways or even the railroads. They are the national what we can carry as, that is the blood vein. What we can blood vein of India. That highways, either it may be highways or roadways or even train roads. They are the means which carry or which make India to live, which make India to breathe, which make India to
perform, or we can say that which keeps India to grow. So highways, train routes, and all busy roads, they should not occupy these things. There may be some patients who need dire medical emergencies or who are facing medical emergencies. In that case, if the road is blocked and they are caught in somewhere, so who is responsible if the delay by the delay if it causes any dangerous act on the person who needs medical attention? So someone's problem cannot be addressed by killing someone else, right? So this is what it said, but let's see what government and also the state will answer on this. So the case study is Durga Dutt versus Union of India. So this is about the case, friends. So please enter your friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು PIL ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದು ಮೊದಲಿಂದಷ್ಟು ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನ್ ಮಾಡು, ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡು. ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 51A ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವತ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡುವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ದತ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಅರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೊಸದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ಗಳನ್ನ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಲಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ಯಾರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾರದೋ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆವತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ರೋಗಿಗಳ ಕತೆ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು. ಆ ಗಂಟೆಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ಪ್ರಾಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ದು ಕರ್ತವ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ನಗರ ದೇಶ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಟಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಆತರ. ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಅವರ ನಾಗರಿಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ. ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರೆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಾಯ್ತು 1976 ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಕ್ಕೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ 42ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೇರಿದು ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಲವಾರು ಅದನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದೆ. ಅದನ್ನ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಆದ್ರೂ 51A ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೌದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ದುಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ, ದುಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇರೋದು. ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ದತ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.